पहले झूठ सुनो तो फिर अगों इन्हें झूठ दे सबूत के तौर पर पेश की किया भी मैं तुहानू सुनाना। सुनो जरा। हो जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब्दुल्ला आतिम के बारे में मैं आपको सवाल पूछा, अगर मैं आपको अभी नबी सल्लल्लाहु पब्लिक अपॉलजी देखिए, मैं मुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह से पब्लिकली माफी मांगी थी। अब्दुल्ला आतम ने कोई पब्लिकली उसने कोई रिकॉर्ड नहीं मौजूद। तो मैं ये अब्दुल्ला आतम का जो रवैया है वो पब्लिक की था, ठीक है। उसने आइंदा इस्लाम की मुखालफत की। अगर मैं अभी आपको एक मिसाल दिखा दूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कोई, और उस बंदे ने भी पब्लिकली नहीं किया काम और वो नहीं फोत हुआ, क्या आप अभी इस्लाम सच्चा इस्लाम कबूल करेंगे या फिर भी आप देवबंदियत की जिद में रहेंगे? इसका आप जवाब दे भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिन मुकर्रर किया और कोई पब्लिक रिपेंटेंस नहीं हुई, फिर भी बंदा नहीं मरा। बताएं। मुझे मिसाल दिखा दे। अगर मैं आपको दिखा दूं फिर मैं उस रिवायत की तहकीक करूंगा। क्या है उस रिवायत के शरा क्या लिखी है उलमा ने? भाई आप कह दे मैं फिर भी इनकार करूंगा, ये असल जवाब है। नहीं मैं देखो, आपने इससे पहले जी आमन नज़ीर भाई आपने सुना है, ये कह रहा था वो पेशगोई पे कोई लड़का आया हुआ है इसके प्रोग्राम में, तो वो पेशगोइयों पे कोई बात चल रही है, तो ये दजाल चेला रज़ी मरबी कहता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के मरने की पेशगोई की और दिन वक्त भी मुकर्रर किया और उसने कोई तौबा शौबा भी नहीं की, फिर भी वो नहीं मरा। झूठ इसका ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की, दिन मुकर्रर किया कि इस दिन ये फ़लाँ टाइम पे ये बंदा मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा। ये झूठ है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका सबूत क्या पेश कर रहा है। एक मिनट ज़रा रुके, मैं आगे थोड़ा कर लूँ इसको। इस पे इसको चैलेंज देंगे, इसकी ऐसी की तैसी पूरी बात ज़रा सुना दें। इतनी बड़ी ये लानत अपने मुंह पे मल रहा है, इस पर भी एक चैलेंज देंगे जिस तरह मीर लतीफ़ को दिया था ना 500 यूरो का। ये सुने जरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउज़ुबिल्लाह झूठा ही मानते हैं। ये मुजद्दिद अल-सानी की पेश कोई है, ठीक है। लिखा है, मेरे मतलब उनकी एक किताब है, लिखा है कि एक दिन हज़रत जिब्राइल नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और एक शख्स के हक में ये खबर दी कि ये जवान कल सुबह होते ही मर जाएगा। हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जवान के हाल पर रहम आया। उससे पूछा कि तू दुनिया से क्या आरज़ू रखता है? उसने अर्ज़ किया कि दो चीज़ें, एक किनवारी बीवी, दूसरा हलवा। हजूर ने दोनों चीज़ें मान करने का हुक्म फरमाया। वो जवान अपनी बीवी के साथ खलवत में बैठा हुआ था और वो हलवे का तबक उनके आगे रख था कि उसी इस्तिस्ना में एक साइल मोहताज ने दरवाज़ा पर आकर अपनी हाजत को जाहिर किया। उस जवान ने वो हलवा का तबक उठाकर उस फकीर को दे दिया। जब सुबह हुई हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जवान के मरने की खबर का इंतज़ार करने लगे। जब देर हो गई तो फरमाया कि उस जवान की खबर लाओ कि क्या हाल है। मालूम हुआ कि खुश व खुरम है। हजूर अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। इसी इस्तिस्ना में जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि इस हलवे के सदके ने उस जवान की बला को दफा किया। एक और इस्तिस्ना होगी इसलिए। ये लें जी, सुना जी आपने? हाँ, ये इसने सामने कोई किताब रखी हुई है। हाँ, और किताब में जो है वो कह रहा है कि जी मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने एक वाक़या लिखा हुआ है। ना ये कोई हदीस की रिवायत का ना कोई नंबर, ना कोई इसकी सनद, ना कख, कुछ भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो बात बयान कर रहा है वो ये है कि जी जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उनको बताया कि फ़लाँ बंदा जो है ये कल मर जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस नौजवान बंदा था, उस पर काफ़ी रहम आया। तो उससे के पास गया, उससे पूछा कि भाई आप दुनिया से क्या ख्वाहिश रखते हैं? उसने कहा कि एक जवान बीवी और एक हलवा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हलवा उसको मुहैया किया।
تو وہ اس کی شادی بھی کروا دی. تو وہ بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھا اور حلوہ کھا رہا تھا کہ ایک سائل آ گیا. تو اسی اسنا میں استثناء کہہ رہا تھا اس کو بار بار. تو ایک سائل آیا تو اس نے سوال کر دیا, وہ بھوکا تھا, اس نے کہا جی کھانے کا کچھ دے دیں. تو انہوں نے وہ اس جوان نے وہ حلوہ جو اپنے لیے اس کے پاس تھا اور اس کی خواہش تھی اس کی, وہ اس سائل کو دے دیا, خود نہیں کھایا. تو اگلے دن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ اس کا حال پتہ کر کے آؤ. اب اس میں یہ دجال مربی مجھے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پیش گوئی ہے اس میں. اگر اس کو یہ جو روایت بے سند ہے اس کو اگر مانا جائے تو بھی اس میں تو بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام کے اس روایت کے مطابق کہنے کے باوجود بھی نہیں کسی کو کہا کہ بھئی یہ بندہ سویرے مر جائے گا. اور اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی شخص کو بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ نہیں مرا. پھر اس میں پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کون سا کہا تھا کہ یہ سویرے مر جائے گا؟ پہلی بات ایسے تو یہ کذاب اور دجال ہے. یہ مجدد الفسانی کی کون سی کتاب کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ یہ مکتوبات ربانی ہے میرے خیال سے. اس میں ہے کوئی اس طرح کی بات لکھی ہوئی؟ ہاں سامنے کھول کے تو بیٹھا ہوا ہے صفحہ, اس میں اردو مترجم ہے وہ کتاب, اب پتہ نہیں کس نے ترجمہ کیا ہوا, لیکن وہ جو روایت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ وہ بالکل بے سند ہے, اس کی کوئی سند نہیں تحریر وہاں پہ. میں پیچھے بھی پڑھوں گا یہ دیکھ کے کہ کیا ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ثابت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا, میں خود یہ پڑھتا ہوں ابھی نکال کے, تو یہ اصل میں کیا بات ہے وہاں پہ پتہ چلے گا. یہ کوئی نہ کوئی دجل اس میں بھی اس نے کیا ہونا ہے. لیکن بہرحال جتنی بات اس نے پیش کی ہے اس میں بھی کسی جگہ یہ بات نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پیش گوئی کی ہو یا یہ فرمایا ہو کسی کو کہ بھائی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر دی ہے یہ بندہ سویرے مر جائے گا. کسی کو بھی نہیں کہا. اگر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی اس روایت کے مطابق تو بھی آپ خاموش رہے. اللہ کا سچا پیغمبر جو ہے وہ اس طرح سے جب تک اس کو کسی بات کی کنفرمیشن نہ ہو وہ اس طرح لوگوں کو نہیں اشتہارات دے دے کے کہتا کہ جی یہ خدا نے مجھے بتایا یہ 15 مہینوں میں مر جائے گا, جب نہ مرے پھر آئیں بائیں شائیں چھولے پڑھ کے کھوج سٹو یا اللہ اتھم مر جائے. اس طرح نبی کرتے ہیں. اور اس کی پیش گوئی جب پوری نہیں ہوئی مرزے کی تو اس کو دجال کو سچا ثابت کرنے, سچا تو نہیں ہو سکتا نہ پیش گوئی پوری ہو سکتی ہے, تو یہ انبیاء کرام پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بیٹھ کے لگا ہوا ہے کہ جی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بار بار میں نے پیچھے آپ کو سنایا ہے الفاظ اس کے یہ تھے کہ میں ثابت کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی, ٹائم بھی بتایا, لیکن وہ بندہ نہیں مرا. لعنت اللہ علی الکاذبین. کیسے برعکس بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر بڑا وہ طویل واقعہ ہے جس میں وہ کوئی بچی تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور کہا کہ تو زندہ نہ, اس کا مطلب اس طرح تھا کہ تیری عمر نہ بڑھے. تو وہ بچی روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی تو جا کے کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے بد دعا دے دی ہے, انہوں نے کہا کہ تیری عمر نہ بڑھے. میں تو پھر وہ اس کی والدہ وہ بچی کو لے کر گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو ایسا کہا. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ اگر کبھی میری زبان سے بحیثیت بشر کوئی لفظ کسی کے لیے نکل جائے تو اللہ اس کو اس کے الٹ کر دے. تو یہ مسلم شریف کی آئی تھنک حدیث مبارکہ ہے. ہاں بالکل ہے اس طرح کی. ہاں جی. تو اس کو تو اس نے بڑا جاہل آدمی ہے. اول تو اس نے جو روایت اس نے بیان کی اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا, کوئی کوٹ نہیں کیا, کوئی ریفرنس نہیں ہے, کوئی سند بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہے واقعہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیش گوئی ہے ہی نہیں سرے سے. انہوں نے تو کچھ نہیں بیان فرمایا کہ یہ سویرے مر جائے گا. کیسے یہ دجال اور کذاب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی مرنے کی تھی امیہ بن خلف کی. مرا تھا کہ نہیں مرا تھا؟ ڈر کے بھی انہیں ڈر بھی اس کا ساری دنیا نے دیکھا کہ اس نے مکہ سے نہ نکلنے کی قسم کھا لی کہ میں مکہ سے باہر ہی نہیں جاؤں گا. تو پھر یہ بات کیسے پوری ہوگی, میں ان کے ہاتھوں کیسے قتل ہوں گا. پھر جب وہ جانے کا واقعہ ہوا تو بھی اس نے ایک اونٹنی پالی ہوئی تھی تیز, اور بیوی نے جب اس کو کہا کہ نہ جانا باہر, اس نے کہا کہ یہ میں نے اونٹنی جو ہے نا اسی لیے رکھی ہوئی ہے
کہ یہ جائیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا، پھر میں رستے سے ان کو آگے کر کے واپس چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ بیوی کو تسلی دے کے گیا ہے، لیکن ہر منزل پر، وہ حدیث ہے بخاری، صحیح بخاری کتاب المغازی میں، ہر منزل پر وہ اونٹنی کو سراہنے باندھتا تھا کہ چلو یہ منزل میں ان کو آگے کر کے نا اگلی منزل سے واپس لوٹ جاؤں گا، اگلی منزل سے جانے نہیں دیا موت نے، اس لیے کہ بات نبی کی ہے، پوری کیسے نہیں ہونی، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ابو لہب کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں ہے، یہ اور اس کی بیوی۔ ایک بندے نے کہا کہ ابو لہب کے پاس ایک قسم کا ایک چیلنج تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انگلی اٹھانے کے لیے اگر یہ کہہ دیتا کہ بھئی میں آپ پر ایمان لے آیا، تو پھر وہ قرآن کے الفاظ پھر ان کا کیا ہوتا؟ معاذ اللہ، پھر تو وہ غلط ثابت ہو جاتے نا کہ بھئی اس کی تو جہنم کی خبر آ گئی ہے، اس کی اور اس کی بیوی کی، اور اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس کی خبر دیتا ہے، نبی کے منہ سے جو اعلان کرواتا ہے نا، توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر توبہ نہیں رہ جاتی اس کے نصیبوں میں، پھر وہ توبہ کر ہی نہیں پاتا، وہ چاہے بھی تو بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اس کے پاس تو ساری غیب کی خبریں ہیں نا، اس کو تو پتہ ہے کس نے ایمان پہ مرنا ہے، کس نے کفر پہ مرنا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا بھائی جان کہ اللہ اپنے نبی سے کوئی بات کہلوائے، اس کے بعد اس کو جھوٹا ثابت ہونے پر ذلیل ہونے کے لیے معاشرے میں اکیلا چھوڑ دے کہ لو بھائی اب پنچر لگاتے پھرو، لوگوں کو مطمئن کرتے پھرو کہ کیوں یہ بات غلط نکلی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا سر۔ نبی کو جب کوئی بات اعلان کرنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے تو وہ کنفرم ہوتی ہے بات، کچی باتیں اعلان نہیں کروانے دیتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر نبی دنیا کے سامنے ایسے جھوٹا ثابت ہو جائے جس طرح مرزا صاحب کی ہر بات جھوٹی نکلی، یا اس کو مانے گا کون نبی؟ یہ اتنی سی بات مرزائیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جس نبی کی بات عوام الناس کی نظر میں جھوٹی نکل آئے، اس کے سامنے، اس کے دور میں، اس پر ایمان کون لائے گا؟ دیکھیں نا، بعد میں کوئی بندہ اس کے اوپر کوئی ہیرا پھیری بات کے ساتھ کر کے ادھی پچدی بات لے کے تاریخ کی اس کے ساتھ گڑبڑ کرے تو اور معاملہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، کسی بندے میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ کبھی اس نے کہا ہو نبی پاک کی زندگی میں کہ آپ نے یہ فلاں خبر دی تھی، یہ غلط نکلی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی جھوٹا الزام بھی نہیں کسی نے لگایا، سچا تو کیا لگانا تھا، کہ کبھی کسی نے یہ بات کہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی پاک کی کبھی بات غلط ثابت ہوئی نہیں۔ یار ابو، وہ جس کا بھی نام لے رہے تھے، امیہ بن خلف کی بیوی نے کہا، جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو یہ بات کہی، وہاں بھی اس نے گواہی دی، حرم میں کھڑے تھے اس وقت، وہاں بھی امیہ بن خلف نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی نکلتی ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، ان کی بات تو سچی ہوتی ہے یار۔ گھر گیا، اس نے بیوی کو جا کے سنایا، بیوی نے بھی یہی الفاظ کہے، وہی اس میں لکھا ہوا ہے بخاری میں، بیوی نے بھی تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ثابت نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ، یہ ہوتے ہیں نبی۔ یہ پتہ نہیں اتنی آسان بات بھی مرزائیوں کو، بیوقوفوں کو، جاہلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی بغیر تعصب کے، اگر بالکل غیر جانبدار ہو کر بھی سوچیں، ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے، جس نبی کو دنیا کے سامنے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، مطلب اس کو نبی مانے گا کون؟ جب اس کی بات اللہ لعان سب کے سامنے غلط ثابت ہو جائے، میں کہتا ہوں لوگ تو حق بجانے میں نا، پھر اس کا انکار کرنے میں کہ بھائی اس بندے نے تو دعویٰ نبوت کا کیا، یہ کہتا ہے میرے ساتھ اللہ باتیں کرتا ہے، اور اللہ نے کون سی باتیں کی ہیں کہ بات ساری غلط نکلی اس بندے کی۔ اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبیوں کی باتیں اس طرح سے غلط نکلیں جس طرح سے مرزائیوں نے معیار ہی بدل لیا ہے۔ اب مرزائیوں کو کہیں مرزا صاحب کی پیش گوئی، وہ کرتے پہلے پیش گوئی کے اصول، پاکٹ بک کھولے نا، پاکٹ بک، میری آواز آ رہی ہے؟
जी जी आ रही है अमर भाई। मैं ना मोबाइल जेब में डाल के तो लगा हुआ हूँ ईयरफोन के साथ, और मैं कोई काम छोटा सा कर रहा था। पॉकेट बुक खोल के देखें, वहाँ पर पहले लिखा हुआ है पेश गोइयों के असूल। मिर्ज़ा साहब की पेश गोइयाँ बयान करने से पहले नज़ीर लैलपुरी ने और खादम गुजराती ने पहले पेश गोइयों के असूल बयान किए हैं कि भाई पेश गोई का असूल क्या है। क्योंकि जब तक ये खाना साज असूल बयान करके घर के लोगों को मुतमिन नहीं कर लेते कि पेश गोइयाँ माँ के पेट में बच्चे की तरह होती हैं, एक हामला औरत की तरह होती हैं, उनका नबी को भी नहीं पता होता क्या होना है क्या नहीं होना। जब तक ये 36-37 पंचर लगा के खुद साख्ता खाना साज असूल बयान कर नहीं लेते, तब तक ये मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयों पर बात नहीं कर सकते। बात करने से पहले इनको कोई 36 किस्म के असूल घड़ने पड़ते हैं कि भाई ऐसे होता है। नबियों की पेशगोइयाँ कभी आती हैं पूरी होती हैं, कभी नहीं होती, कभी मशरूत होती हैं। फिर मिर्ज़ा साहब की देखें जाके तहरीरें, जब अब्दुल्ला आतम की झूठी निकली है तो शेख बटालवी के साथ रसाला शाह सुन्ना में बड़ी लंबी बहस इस बात पर की गई है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पेशगोई के ऊपर। वो तफसीर राजी में ये लिखा हुआ है, तफसीर कबीर में ये लिखा हुआ है, फ़लाँ जगह ये मतलब किसी तरह कोई मुझे थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाए, तफसीरों से जाके ये नबूवत का मदई तफसीरों से जाके अपने लिए बयानात घड़ रहा है। भाई तफसीरों वालों ने तो इतनी कच्ची कच्ची बातें भी लिख दी हुई हैं कि वो क्या नाम है उनका, बनी इसराइली रवायात, जिस तरह से ये अभी पिछले दिनों मामला हो रहा था, बनी इसराइली रवायात लिख दी हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की जगह पर कोई और बंदा फांसी चढ़ा दिया गया। अब वो कुरान में है, हदीस में है, कहीं भी नहीं है। तो तफसीर अकीदा होता है। तफसीर में अगर कोई मुफस्सर बात बयान कर दे वो अकीदा होता है भला, लेकिन मदई नबूवत है और तफसीर राजी से और दीगर तफसीरों से जाके ना अपने लिए अकीदा, वो अपने लिए कोई एक्सक्यूज़ तलाश कर रहा है कि देखो फ़लाँ तफसीर में लिखा हुआ है यूनुस अलैहिस्सलाम गए थे तो उन्होंने फिर वो इंतज़ार किया, फिर वो अज़ाब ना आया, फिर इंज होया, फिर उंज होया। क्या साबित करना चाहते हैं कि नबियों की पेशगोइयाँ झूठी निकलती माज़अल्लाह। इस तरह के खाना साज असूल पहले घड़ के फिर आगे जाके पेशगोई पे ये बात करते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ उन पर बात करने के लिए पहले आपको खाना साज असूल तैयार करने पड़ते हैं। जो मुसलमानों का असूल है ना कि गल तेरे मुँहों जेड़ी निकले ओ तीर है, जेड़ा तू इशारा करे ओही तकदीर है। मुसलमान वाला तो कानून ही नहीं ना, इनके तो अपने ही कोई ज़ाती घरेलू असूल हैं कि भाई इस तरह हो जाए तो फिर गुंजाइश बन जाती है। इस कभी पेशगोई उस रंग में पूरी हो जाती है, कभी पेशगोई इस रंग में पूरी हो जाती है। ये फ़लाँ ये पता नहीं किस रंग में पूरी। मिर्ज़ा साहब की आधी से ज़्यादा पेशगोइयाँ उनके बारे में ये जवाब लिखे हुए हैं। अब ये अल्लाह को मालूम है किस रंग में पूरी होनी है। मसलन शेख बटालवी के बारे में लिखा हुआ है ना, 3 दफ़ा मुझे खुदा ने बताया कि ये मिर्ज़ाई होकर मरेगा। अब वो तो तहज्जुद के मसले पर इन पर लानतें भेज के रात को कागज़ पे इनके खिलाफ मजमून लिखते हुए सुबह उठ के तहज्जुद के मसले पे तहज्जुद अदा कर रहे थे, मौत आ गई। अब क्या करें मिर्ज़ा साहब। चलो मिर्ज़ा साहब की तो बाद वाक़या हुआ 1920 में, मिर्ज़ा साहब तो मर गए थे पहले ही। मिर्ज़ा साहब के मरीदों को परेशानी लाहक हुई, जाके खोल के देखें अल-फज़ल में इनके खलीफा ने ये बातें लिखी हुई हैं। अब अल्लाह को पता है वो किस रंग में पूरी होनी है अल्लाह को पता है। अल्लाह तो रहने दो, फिर मैं क्या मिर्ज़ा साहब का भी अल्लाह तो रहने दो केस। आमिर भाई आज ये जेड़ा ने मिर्ज़ाई गल कर रहे हैं कि उसी औलाद जेड़ी है कोई जेड़े हिजड़े पैदा होए ने ते उस एक नवासा जेड़ा उसने अहमियत कबूल कर लई है ते इस कितनी सदाकत है। वो जेड़ा इन्हां ने एक नवासा कढ़िया सी ना। आमिर भाई सॉरी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲ-ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਤਵਾ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਰਜੂ ਕਰ ਲਿਆ
ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਏਡੇ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਮੁਤਲਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅਲਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਐਸ ਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਇਦ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਉਹਦੀ ਫਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇੰਝ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਪਤਾ ਲਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੋਂ ਸੇ ਬਰਕਤ ਢੂੰਡेंगे। ਲਓ ਜੀ ਬਰਕਤ ਢੂੰਡਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ। ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਰੇਨ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਸਲੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਸ਼ਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਫਰੀਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੋਂ ਸੇ ਬਰਕਤ ਢੂੰਡेंगे। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਦਿਓ। ਪਰਤ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ 'ਚ 2004 'ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕੀ 2? ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਠੇਲਾ ਠੂਲਾ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਛੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਅੰਨੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ आपने पता होना है की कही जा रहे ने मैनू ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਭਾਇਆ ਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਫਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਨੇ, ਮਰੋਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਟਰੈਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਉਹ ਅਫਰੀਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਅਮਤੁਰ ਰਊਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ। ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਤੁਰ ਰਊਫ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕੱਢੋ ਤਕਰੀਰ ਉਹਦੀ ਨਵਾਸੇ ਦੀ। ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ
ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਬੇਟੀ ਅਮਤੁਰ ਰਊਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਅਮਤੁਰ ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਹਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਚੋਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ। सुन लीजिए ये अपना तारुफ करवाते हैं आपसे। एक मिनट खामोश हो जाए। तशरीफ रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि बताया गया है, मेरा नाम शेख सईद अहमद है और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी मेरे नाना हैं। मेरी वालदा का नाम अमतर रऊफ है। हम जड़ावाला में रिहाश पजीर थे क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को चक नंबर 123 का बे जड़ावाला में 10 मुरब्बा जमीन अलाट हुई थी। तो मेरे वाले साहब सियालकोट से हिजरत करके जड़ावाला चले गए। मैं गवाही देता हूँ कि जिस खानदान में मैंने जन्म लिया उस खानदान में बिल्कुल दीनदारी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मैं अहमदियत की तरफ क्यों मायूस हो गया हूँ, जबकि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने खींच कर इस तरफ लेके आया। बाद में मुझे ये पता चला कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी से मेरा कोई ताल्लुक है, वो मेरे नाना हैं। फिर मैंने ये जस्तजू की कि मैं पता करूं क्या बस करो जी, बस हो गई जी, बस जेड़े बंदे नूं ये नहीं पता मेरा नाना कौन ओनू मरज़ई होने तो बाद पता लग्या कि शेख बटालवी नाल मेरा कोई तल्लक आ, जो तल्लक की है कि वो मेरा नाना। वो लाख दी लानत तो मरज़ई हो ताडे ते। सुभान अल्लाह। मैं कहना अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है फिर अंबिया वाला। ओए ते मुंह चों ही झूठ ओथे ही जा यार मरज़ई ओथे ही अल्लाह ताला ने कढ़ाता है यार। ਇਹ ਬੜਾ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਲਤੀਫੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲਕ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ। एक इतना बड़ा आलम इस्लाम है, उलमा इस्लाम है, और नू अहमदी होने तो बाद इन्हें पता लगा कि मेरा नाना होए। जाओ बड़ मारो मेरे सही हो। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-75 ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਹੋ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਈਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ UK। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਈਦ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਚੜਦੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਦੱਖਣ ਦੀ, ਕਦੇ ਪਰਬਤ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਈਦ, ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਤਰ ਰਊਫ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਤਰ ਰਊਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਤਾ ਰਊਫ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਅਗਾਂ ਟੁਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੱਬੇ ਲੱਭੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀ ਮੰਗਿਆ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਲਾਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਡਰਾਪ ਬਾਕਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਪੂਰੀ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾਇਆ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਪਿਸ਼ਕ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7-8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾਈਏ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਂਭਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਮਤਾ ਰਊਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮਤਾ ਰਊਫ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਸਈਦ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਲਾਓ। ਮਾਮਲ ਬਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਟਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਲੈ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਂਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਕਾਸਰ ਸੌਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੋ। मैं जाना थले, और ये कह रहा थल्ले मैं जाना थले। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਮੈਂ ਖਾਮ ਖਾ ਕਰਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਕਸਮ ਚੁੱਕਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन ये गल राणा साहब कितने साल पुरानी होनी है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अब कुफार की औरतें फाइनल वर्ल्ड कप का खेल रही हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। अब मैं अमर भाई इदा ना करो, हुण तुहानू जिहड़ी तुहानू मतलब दी गल आ तुहानू सारियां याद ने, जिहड़ी मैं तुहानू कीती ओ तुहानू याद नहीं है ना। मैं हुण कसम दे सकना नहीं कोई ऐसी गल नहीं। मैनू मतलब कि मैं तुहानू उन्हां बंदियां दा कि खयानत होएगी, मैं कहा ठीक है। मैं तुहानू एग्जैक्टली उन्होंने मैसेज, मैं क्या मैसेज रिकॉर्ड करवाओ कि तुसीं इजाजत देंदे हो कि तुहाडी सारी कल प्ले की जाए। और मैं मैसेज वो ग्रुप च लाया सी, मैं किहड़ा राहे हक ग्रुप हुंदा सी, की हुंदा सी वो राहे निजात नहीं सी, पहले एक होर तुहाडा ग्रुप सी राहे निजात बाद चों बनिया। हाँ वो दस राहे अमन शायद, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਲਾਈ, ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੇਮ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਲੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਹੈ ਤੇ। मैं वही पे दसना कि मेरे को रिकॉर्डिंग शायद किरे ज़ाया हो गई है, क्योंकि अगले दिन तुसी गल कीती सी ते मैं ना ओदी तलाश कीती अपने ड्रॉप बॉक्स विच, आडियो मैनूं नज़र नहीं आई। जे किरे आए फोन चून चेंज ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कोई ना इन्ने साल हो गए ने, शायद फोन इधर उधर किरे चेंज किया तो ਉਹਦਾ किरे मिस हो गया होवे। लेकिन बहरहाल ਉਹਦਾ नंबर मेरे को मौजूद है वे, जांदे तो फिर मिला लेने नंबर, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ।
ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਮਨਦੀਪ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੀਅ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦਾ ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਨੂੰ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਕਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ 110% ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਹ ਸਦਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਿਹਤਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਰੇ ਸੇਵ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕੋਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕੌਣ ਹੈ। आमिर भाई ਹਾਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਲਕ ਮਰਾਨ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਲ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਟਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਖਤਮ ਨੂਰਤ ਨੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। तो जी काल नहीं अटेंड हुई राणा साहब। मेरा जिस ताईं गुमान एक बार अगे भी इस तरह मैं काल की तो किसी काल अटेंड नहीं की। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं नंबर WhatsApp ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਤਸਵੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 100% ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। बहरहाल मैं करना ट्राई, अगर दोबारा इस बंदे ने गल हो गई ना तो इंशाल्लाह तुहानू सुनांगे रिकॉर्ड करके ते ये की कहंदा है। लेकिन बहरहाल यह जिहड़ा तुहाडा शिकवा है भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा अगर हुण उन्हें कॉल चुक ली किसी वेले। अमिर भाई करने लगा ना होर चीज गल ये है कि मैं एप्लीकेशन का नाम है कि गूगल फोटो, उस डाउनलोड करो, डाउनलोड करके और मजोके ਚੱਕ ਮਜੋਕੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। अच्छा ना मेरे भाई ਉਹਨੂੰ डाउनलोड करो, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੂਗਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 2008 ਦੇ ਫੋਟੋ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ गूगल ड्राइव की गल करन लगे केड़ी एप्लीकेशन है? उस का नाम है आमिर भाई गूगल फोटो। गूगल फोटो। अच्छा राणा साहब के हाल है जनाब? बस ठीक ठाक। और सर जी तुसी मैनू वादा कीता सी कि मीर लतीफ दा एविडेंस मैं भेजना, तैनू कोई नहीं भेजा तुसी। ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ ਨੇ। तुसा मैनू एक वीडियो कल्ली चढ़ी ते
कोई नहीं है राणा साहब। और मैं अपने जाती तौर पे भी सुन लिया, तो गल ये है कि तुसी भी अपनी जगह ते ठीक हो, अपनी जगह ते ठीक ने, वो बंदा काफी कन्फ्यूज है अहमद दिदात। मैं ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਾਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 7-7 ਘੰਟੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਜ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ। हाँ जी वो तो फोत है 2009 फोत है, लेकिन पता गल की है राणा साहब, गल समझ लिया जे कि जदों कोई बंदा किसी बंदे नूं आर्गू कर रहा हुंदा ना, जदों असीं कादियानियां दे अगे रूहानी खजान रख रहे हुंदे आ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ रूहानी खजान ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਜ਼ਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੌਤ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਬੇਸ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਫਾਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦਿਦਾਤ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਮੈਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਵ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਅਲਾਈਵ 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 ਅਲਾਈਵ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜਾ ਬਜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਸੂਰਾ ਨਸਾ ਦੀ ਉਹ ਆਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 157 ਨੰਬਰ ਆਇਤ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵਹੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਰਹਨਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਹੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਅਕੀਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਸੂਰਾ ਨਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੁ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣੇ का ये मतलब है यार ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਾਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੀਦਾਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਪਾਤੀ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਤੇ 10 ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੁਰਾਨ। ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ। ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਪਾਈ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੜਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸਨਦ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੜੋ। ਛੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਬੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 15 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਰਾਨ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਲਜੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ। ਸੁਡਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 5-6 ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਇਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰਾਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਤੇ ਛੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੇਮ ਆਇਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੱਕਾ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੁਰਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਕੁਰਾਨ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸੁਦੈਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਖੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹਰਮ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਅਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸਰਬ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਆਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਲਬત્ਤਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਦੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁਗਤ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸ਼ਰੈਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਦੀਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਦੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਲੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਸੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। बहरहाल मैं जरा बिजी होने लगा। पाकिस्तान हो गई, यहाँ पाकिस्तान हो गए, माना ठीक ही है ना। हाँ हाँ, मैं वही पे बे पे हो जाए, माना एक होना चाहिए। वो लफज अगे पीछे ना वो नहीं रहना। खाला साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਚ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਤੇ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। 5 ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ। ਟੋਟਲ 60 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਟੋਟਲ 60 ਨੇ, 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 65 ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 60 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, 65 ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਏ? ਫਰੀਦ ਆ ਕੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ 5 ਵੋਟ। ਉਹ ਪਾਏ ਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਵੋਟ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਠੋਡੇ। ਉਹਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ। 65 ਪੂਰੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਮੀਮਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੇ 10 ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 65 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਾ? ਹਾਰਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ 65 ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ। 12 ਵਜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 65 ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਧਰ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਆਮਰ ਭਾਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। मेरी आवाज़ आ रही किसी ने? जी आवाज़ आ रही क्यों नहीं? आ जाओ भाई, किसे रोटी खानी मेरे। अमर भाई मैं क्या, आ जाओ जी रोटी खानी है। थानू सोनी जी प्या खुआओ या तो खुआइए। हारे खामोश हो गए ने। है जी इतने इडली का कबाब। बुलावो अमर भाई पास्ता खा रहे हो? पास्ता नहीं, कबाब है।
میں نے کباب وارما شوارما نہیں شمارما اور شہر ہے بولے کوئی ہے کباب یہ کہڑا کباب ہے وہ زیادہ گندا ہاں تے اے شوارما ہی ہے شوارما کے پاس کو بھی نہیں لگتا ڈونر کباب گوئے کباب کوئی ہے تو موجے ہے نا گھر دے اتنے بھی نا سارا تو کلے کھا جانے اتنا بڑا اے سارا کلا کھا جائے گا کھا جانے کی کی بھوک لگی نال پیتا پان پانیاں نے اتنے ستے ہاں میں سو گیا ہاں موبائل لا کے اٹھے ہاں بھوک شوک لگی سی میں جو روٹی کھا لی ہاں تے اے کم دا ٹائم دے تو ستے نہیں اج میں کم نہیں چھٹی گھر ہاں سارے من لگ رہے ہیں آن لائن ہو کے سو گئے اکبر خان سو گیا یوسفی بھائی سو گئے نے علی ویسے میں ایک ہفتے کھاوا نا مجھے مزہ نہیں آتا ہفتے 2 بار منڈے نے پتہ نہیں کی بنایا ہی مرغی ہو دے میں تو بنا میں چل چلا میں 10 سال شوارما رکھے 10 سال ہوں پھر بیچ دیتا جگہ اے جے کو تو کھا رہے ہیں میں 10 سال رکھے میں جگہ رکھا کہڑے ملک بارسلونے یہ آیت صرف نبی پاک